សួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូយកប្រយោគត្រូវបានប្រើក្នុងសន្តាគារជាភាសាអង់គ្លេស The sentences សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងសន្តាគារអញ្ចឹងប្រយោគត្រូវបានប្រើក្នុងសន្តាគារ The sentences are used at hotel so ខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ក្រែ2ណាយ៉ាងភាសាអង់គ្លេសគេថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ក្រែ2ភាសាអង់គ្លេសគេថា I want a room with the ball bed I want a room with the ball bed ណាយ៉ាងខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ក្រែ2 I want a room with the ball bed 2តើអ្នកតើអ្នកមានបន្ទប់ក្រែ2ដែរឬទេដែលខ្មែរនេះគ្រូសេខតសូមសិស្សជួយកែផងតើអ្នកមានបន្ទប់ក្រែ2ដែរឬទេ Do you have a room with two beds Do you have a room with two beds Do you have a room with two beds តើអ្នកមានបន្ទប់ក្រែមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរឬទេ Do you have a single room for me Do you have a single room for me Do you have a single room for me តើអ្នកចង់បានបន្ទប់មានអាហារដែរឬទេ Do you want a room with meals Do you want a room with meals Do you want a room with meals ខ្ញុំចង់បានបន្ទប់មួយម្នាក់ឯងដោយគ្មានអាហារ I want a single room without meals I want a single room without meals I want a single room without meals យ៉ាងសូមសិស្សអានជាមួយលោកគ្រូសារជាថ្មីទៅថាប្រយោគមួយគឺ I want a room with the ball bed ខ្ញុំចង់បានបន្ទប់ក្រែ2 I want a room with the ball bed Do you have a room with two beds Do you have a room with two beds តើអ្នកមានបន្ទប់ក្រែ2ដែរឬទេ Do you have a single room for me Do you have a single room for me តើអ្នកមានបន្ទប់ក្រែមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរឬទេ Do you want a room with meals Do you want a room with meals តើអ្នកចង់បានបន្ទប់មានអាហារដែរឬទេ I want a single room without meals I want a single room without meals ខ្ញុំចង់បានបន្ទប់មួយម្នាក់ឯងដោយគ្មានអាហារនេះគឺលោកគ្រូដកប្រយោគសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសន្តាគារដែលសុទ្ធតែជាប្រយោគសំខាន់ដែលកូនសិស្សអាចណាមើលបានប្រយោគសំខាន់ទាំងប្រមាណនេះគឺសិស្សអាចរៀនអានតាមលោកគ្រូទៅណា I want a room with the ball meal like this or you can say I want a room with the ball bed I want a room with the ball bed Do you have a room with two beds Do you have a single room for me Do you want a room with meals I want a single room without meals សូមប្រយោគថ្មីទៀតគឺយើងមានបន្ទប់មួយជាន់ក្រោមដីណាយ៉ាងភាសាអង់គ្លេសគេថា We have the best one the ground floor We have the best one the ground floor យើងមានបន្ទប់មួយជាន់ក្រោមដី We have the best one the ground floor ថ្លៃប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃ What is the price per day What is the price per day ថ្លៃប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃ What is the price per day ហើយថ្លៃប្រមាណក្នុងមួយអាទិត្យ And how much per year How much per week And how much per week ហើយថ្លៃប្រមាណក្នុងមួយអាទិត្យខ្ញុំចង់មើលបន្ទប់មុនសិន I would like to see the room first I would like to see the room first បានលោកសូមតាមផ្លូវនេះ Yes sir Display please
បាទលោកសូមមកតាមផ្លូវនេះ Yes sir this place បន្ទប់នេះងងឹតណាស់ This room is too dim កូនសិស្សអាចនិយាយថា This room is too dark This room is too dark បន្ទប់នេះងងឹតណាស់ This room is too dark So ឥឡូវកូនសិស្សអានជាមួយលោកគ្រូសាថ្មីយើងមានបន្ទប់មួយជាន់ក្រោមដី We have the best room We have the best one the ground floor We have the best one the ground floor What is the price per day What is the price per day And how much per week And how much per week I would like to see the room first. I would like to see the room first. Yes, sir. This place. Yes, sir. This place. This room is too dark. This room is too dark. This room is too dark. ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគសំខាន់បន្តថែមទៀតដែលសិស្សអាចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅសិក្សាឬក៏សម្រាប់សន្ទនាក្នុងសន្តាគារផ្សេងឬក៏កន្លែងធ្វើការអីផ្សេងគឺជាប្រយោគដែលសំខាន់សម្រាប់សិស្សណាអញ្ចឹងសិស្សអាចកត់ទុកទៅក្នុងសម្រាប់រៀនប្រយោគថ្មីជាមួយលោកគ្រូបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងសិស្សអាចអានសារថ្មីម្ដងទៀតទៅថា We have the best one the ground floor What is the price per day And how much per week? I would like to see the room first. Yes, sir. This room, please. This room is dark. យ៉ាងសូមចូលប្រយោគថ្មីទៀត student សិស្សអរគ្នាសូមយកកន្សែងពោះគោឲ្យខ្ញុំមួយសូមយកកន្សែងពោះគោឲ្យខ្ញុំមួយអង់គ្លេសគេថា Bring me a towel please. Bring me a towel please. Bring me a towel please ណាសូមបដូរខ្នើយឲ្យខ្ញុំផង Please change me the pillow Please change me the pillow ណាតើអ្នករៀបចំគ្រែហើយឬនៅ Have you made the bed Have you made the bed Have you made the bed ខ្ញុំនឹងចូលគេងឥឡូវនេះ I'm going to bed now I'm going to bed now I am going to bed now សូមជួយដាស់ខ្ញុំម៉ោង5ព្រឹកផង Please wake me at 5 p.m. at 5 sorry student លោកគ្រូអានខុស Please wake me at 5 a.m. Please wake me at 5 a.m. ចឹងសិស្សអាចអានបន្តទៀតទៅថាសូមយកកន្សែងពោះគោឲ្យខ្ញុំមួយ Bring me a towel please Bring me a towel please សូមបដូរខ្នើយឲ្យខ្ញុំផង Please change me the pillow 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 pillow សោះគ្នា pillow Please change me the pillow តើអ្នករៀបចំគ្រែហើយឬនៅ Have you made the bed Have you made the bed ខ្ញុំនឹងចូលគេងឥឡូវនេះ I'm going to bed now I'm going to bed now សូមជួយដាស់ខ្ញុំម៉ោង5ព្រឹកផង Please wake me at 5 a.m. Please wake me at 5 a.m. អរគ្នាយ៉ាងនេះលោកគ្រូយកប្រយោគសំខាន់ដែលសិស្សណាអាចកត់ក្នុងសិភៅដើម្បីរៀនសន្ទនាពីពាក្យនៅក្នុងសន្តាគារណាដូចជាពាក្យដែលសិស្សត្រូវចាំដូចជាពាក្យ towel ហ្នឹងគឺកន្សែងpillow ហ្នឹងគឺខ្នើយនិង and bed ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគ្រែណាយ៉ាងហើយ wake ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការក្រោកឥឡូវយើងចូលទៅកាន់វីដេអូណាសន្ទនាថ្មីថែមទៀតនេះគឺជាប្រយោគសំខាន់ដែលសិស្សត្រូវតែចាំដើម្បីយើងងាយស្រួលពេលដែលយើងនិមន្ត
ទៅណាធ្វើដំណើរទៅណាទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ប្រយោគនេះសម្រាប់សន្ទនាជាមួយបរទេសអីគេបានណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅវីដេអូថ្មីរងចាំវីដេអូរបស់លោកគ្រូថ្មីយើងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមសិស្សទាំងអស់ជួយ Subscribe Channel របស់លោកគ្រូដើម្បីបាននៅពាក្យឬក៏ប្រយោគជាភាសាអង់គ្លេសអីផ្សេងទៀតចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ